Welcome to KU Padasala. I am Mano Mohan Antony, Assistant Professor, Department of Zoology, University College, Trivandrum. In the last session, we discussed about the biodiversity, especially threats to the biodiversity. We discussed in the last session about the natural extinction that happened in the earth, about 5 natural extinction, and the 6th one that is faced our earth, and the major reasons for the because of the human intervention. There are a number of biodiversity losses happen, and they are together known as the 6th man-made extinction and the beginning of the different aspects related to the man-made disasters or man-made destruction to the biodiversity. Today we are actually discussing the details of each and every main portions of main things related to the biodiversity depletion, actually the depletion of biodiversity. So I am just coming to the last session, our last slide of the last session. Here we see that the man-made extinctions is mainly due to the habitat loss, overexploitation, invasive species and disease, and after all these are together contribute a climate change, and due to that a loss of biodiversity happens. And this loss of biodiversity is mainly due to the human activity. The next slide we can see that this slide composed of about a compound bar diagram. A compound bar diagram shows different threats, especially in the form of habitat destruction, loss, exploitation, invasive species and disease, pollution and climate change that affecting main vertebrates. In our vertebrate, that is birds, mammals, fishes and reptiles. You can see that this figure itself, the habitat degradation or loss is the main reason of their biodiversity loss. But a certain difference in the case of fishes. In the case of fishes, the main reason for the habitat loss or the extinction is due to the exploitation, and the other aspects such as invasive species, disease, pollution and climate change has only not much of a role. When coming to the picture that's seen at the lower portion of this slide, we can see that the mammals, birds, amphibians and gymnosperms. And here the extinction reason, the reason for the extinction is, main reason is also habitat loss and the degradation. Overexploitation is another reason, as well as pollution and intrinsic factor, that is factor in within the condition or within the situations, that is intrinsic factor. And all that, when we consider all this, we can see that there are a number of factors such as habitat degradation, exploitation, invasive species, disease, pollution and after all these have make an impact called climate change. And that's why we are say that the habitat degradation or habitat loss or habitat fragmentation is the main reasons for the extinction. The extinction is the main threat faced by our biodiversity today. So all these are mainly done by human being. So human interventions are the main reasons for this type of biodiversity loss. This is a graph showing a percentage of total area preserved and percentage of a species originally found in a given area. ഇതൊരു ഗ്രാഫ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. ഈ ഗ്രാഫിനകത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് എന്താ, 50% of the habitat loss is to be happened. We can save about 90% of the species. That means only a 10% of species loss happens. This is also a graph I taken from the Essentials of Conservation, a famous book by the Richard Primack. So 50% of habitat loss we can
prevent, even that habitat can be preserved, or habitat have been conserved. We can conserve or we can preserve about 90% of the total species. Look at the next stage. About 90% of habitat loss happens. At that time itself, we can save about 50% of species, or we can lose only 50% of species, or loss is only 50%. That means if there is enough time, ഇനിയും നമ്മൾ താമസിച്ചിട്ടില്ല, നമ്മളുടെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയെ നമുക്ക് സംരക്ഷിച്ചാൽ, ആ ഹാബിറ്റാറ്റിനെ അതേപോലെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ, the loss of habitats to be reduced, we can save, we can conserve our species. So this graph itself shows how much effort we can have to take. മനുഷ്യന് എത്രത്തോളം സാധ്യമാണ് എന്നുള്ളത്, ഇനി എത്രത്തോളം നമുക്ക് ഇത് മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് മാത്രം സാധിച്ച് നമുക്ക് 50% സ്പീഷീസിനെ ഇനിയും നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിൻ്റെ റെലവൻസ്. കമ്മിങ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് പിക്ചർ, ഇറ്റ്സ് ആൾസോ എ പിക്ചർ ദാറ്റ് നോസ് there are two, ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ഇക്കോസിസ്റ്റം കൺസർവേഷൻ, രണ്ട് മാതൃകകൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. There are two models are given here. The ecosystem service preserved in one area, in another area ecosystem service is damaged. You can see that there is, in the preserved area, selective logging, wildlife refuges are there, water tower is there, township is in a very arranged manner, and light grazing, mountain road is there, but it is be very well prepared, and wildlife refuges are there, and that's why the clean water river, and that river is reaching in a clean coastal, and that's why we can make a very coastal effective clean coastal fishing. But in another area, the human beings are not conserving these things. We are doing an intensive grazing, we are doing a clear cut and erosion and mining, intensive agriculture, and township is being developing, and beach resorts are to be developing, and field many things we can do for our greediness. Because of our greediness, we are making many number of factories, and we are not considering our ecosystem, we are not maintain or conserving our system. That's why the river very near to that area, it become polluted, and that pollution is effectively, it in turn it can make an impact in the coastal area. So this is the comparison of two type of conservation. So if we are conserving, we can use in a sustainable, if we are using that in a sustainable way, and we are preserving and you are using that in a sustainable way, it become a conservation. So there are two terms, that is preservation and conservation. We can make all in a preservation. നമ്മൾക്കൊന്നും ചെയ്യാതെ അനങ്ങാതെ വേണം ഇതെല്ലാം പ്രിസർവ് ചെയ്യാം, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. പകരം we can sustainably use. All these resources are for human being. ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് വേണ്ടി കൂടെ ഉള്ളതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്ങിന് വേണ്ടിയും കൂടെ ഉള്ളതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കതിനെല്ലാം ഒരു സസ്റ്റൈനബിളായ കൺസർവിങ് മോഡിലൂടെ നമ്മളതിനെ പ്രിസർവ് ചെയ്താൽ ഇറ്റ് ബിക്കം എ കൺസർവേഷൻ, അതൊരു കൺസർവേഷൻ ആവും. അപ്പോൾ ഇതാണ് നടക്കുന്നത്. സോ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് പിക്ചർ. ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കുക, പുതിയൊരു പിക്ചർ നമുക്ക് നോക്കുക. ദർ ആർ നമ്പർ ഓഫ് ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഹിയർ. ദ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ദി അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദി അതർ ഏരിയാസ്. എത്രത്തോളം ഡൈവേഴ്സാണ്, എത്ര നല്ലൊരു, ഇതൊരു കോറൽ റീഫാണ്. ഈ കോറൽ റീഫിനകത്ത് കാണുന്ന അത്രയധികം ഫിഷസിൻ്റെയും ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഒന്നും നമുക്ക് മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. ബട്ട് എന്താ നമുക്കിവിടെ പ്രശ്നം, എന്താ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ പോയി തന്നെ പഠിക്കണം. അങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് വൺ ഓഫ് ദി സയൻറ്റിസ്റ്റ്, വൺ ഓഫ് ദി റിസർച്ചർ ഹു ആർ ഗോയിങ് in the deeper level of an ocean and making a search and study. And we are actually doing all this for ഇതെല്ലാം നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടി, for the better conservation, to develop better conservation strategies. Nowadays the aquatic environment is facing a large erosion. You look at this picture, a bleached coral, bleached, that's the process that happens in a coral reef, bleaching of coral reef because of the chemical effect. നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് ഇടുന്ന ഏത് കെമിക്കലും അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് നമ്മളുടെ വാട്ടർ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് എത്തും. ആ വാട്ടർ എൻവയോൺമെൻറ്റ് അൾട്ടിമേറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ സീയിലെത്തും. ആ സീയിലാണ് ഈ പറയുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ഓഷനിലാണ് ഈ കോറൽ റീഫൊക്കെ ഉള്ളത്. ആ കോറൽ റീഫെല്ലാം ആ കെമിക്കലിൻ്റെ എഫക്റ്റിൽ അത് എന്ത് ചെയ്യും, ബ്ലീച്ചിങ്ങിന് വിധേയമാകും, അതെല്ലാം ചത്തുപോകും. സാധാരണഗതിയിൽ ആ കോറൽ റീഫ് എല്ലാ വർഷവും അതിൻ്റെതായ ഏരിയ കൂട്ടി വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ട ഒരു ജീവിയാണ്.
ആ ഒരു ജീവി അതിന് പകരം അതെന്താവുന്നു, അതെല്ലാം നശിച്ചു പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പിക്ചർ നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഒരു പ്രൊജക്റ്റഡായ 21 മുതൽ 40 വർഷം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ത്രെട്ടൻഡായ ഏരിയ, നമ്മുടെ ഏരിയ ഏഷ്യ ഏരിയയൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കലി ത്രെട്ടൻഡായ ഏരിയയാണ്. അതിനുശേഷം കൺസർവ്ഡ് ഏരിയ ഒരു ബ്ലൂ കളറിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഗ്രേറ്റ് ബാരിയർ റീഫ് ഓഫ് ഓസ്ട്രേലിയ, ആ ഏരിയയിലൊക്കെ നമുക്ക് വീണ്ടും ഈ പറയുന്ന കൺസർവേഷൻസ് നന്നായി നടക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു സ്റ്റേബിളായ ഒരു നേച്ചറാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത്. എന്നാൽ കുറേ ഏരിയ നോക്കുക, ഒത്തിരി അധികം ഏരിയ, അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏഷ്യൻ കൺട്രി കഴിഞ്ഞ ഏഷ്യൻ ഏരിയയിലും ആഫ്രിക്കൻ ഏരിയയിലും അതിനൊക്കെ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഏരിയയിലെല്ലാം തന്നെ ധാരാളമായ ത്രെട്ടൻസ്, കുറേയധികം ഭീഷണികൾ ഈ പറയുന്ന അക്വാട്ടിക് എൻവയോൺമെൻറ്റിന് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി അനദർ ഏരിയ, ദാറ്റ് ഈസ് ദി ഫോറസ്റ്റ് ഏരിയ. ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ ഈസ് അനദർ threat to the biodiversity. Look at this picture. ഈ ഒരു പിക്ചർ ഒന്ന് നോക്കേ. ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താ, റിമൈനിങ് ട്രോപ്പിക്കൽ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ആ പച്ച നിറത്തിൽ കാണുന്നത്, ഇൻ എ ഗ്രീൻ കളർ വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് all the remaining tropical forest, and the red color shows that they cleared tropical forest, and then another blue area shows that the other areas are designated as ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. സോ ദ മെയിൻ ത്രെറ്റ് ടു ദി അനദർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ലോസ് ഈസ് ദി ത്രെറ്റ് ടു ദ ഫോറസ്റ്റ് ആണ്. ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ്, വനനശീകരണമാണ് നമ്മൾ നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വലിയ ഭീഷണി. ഇന്നത്തെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഏറ്റവും അധികം പ്രയാസമായി വരുന്നത് വനനശീകരണത്തിൻ്റെ പ്രയാസമാണ്. പിന്നെ നോക്കുക, ഇത് ആഫ്രിക്കയിലുള്ള വനങ്ങളിൽ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ്. നോക്കുക, ദേ ആർ ദ പീപ്പിൾ. ആഫ്രിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ അവിടെല്ലാം തന്നെ സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്നതാണ്. അവർക്ക് കൃഷി ചെയ്യാനായി മറ്റു മാർഗ്ഗങ്ങളില്ലാതെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും ദേ വിൽ സ്ലഷ്. അവർ സാധാരണഗതിയിൽ അവരുടെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള വനത്തിനെ സ്ലഷ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, അതിനെ മുറിച്ചുകൊണ്ട്, അവിടെ തീയിട്ടുകൊണ്ട്, അവിടെ പുതിയ ഏരിയ ക്ലിയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടെ അവർ പുതിയതായിട്ട് അവരുടെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ 2 or 3 term of agriculture practice, they actually evacuated from there and go to the next area, and again they will do the slush. And this type of shifting cultivation, that is called the shifting cultivation. അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് shifting cultivation. So that shifting cultivations are done by the many of the African country, and due to that we actually lost the forest. ആൻഡ് ദ മോണോകൾച്ചർ നമുക്ക് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. നമുക്കൊരു ഫോറസ്റ്റ് ഇരുന്ന ഏരിയകളെല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകിൽ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് പ്ലാന്റേഷൻസ് അതെല്ലാം വെച്ചുകൊണ്ടൊരു മോണോകൾച്ചർ വരുമ്പോഴും ഒരു വിള മാത്രം കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ, ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ പച്ചപ്പുണ്ടാകും. പക്ഷേ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ഫോറസ്റ്റ് അല്ല. ആ പച്ചപ്പുണ്ടാകും, നമുക്ക് ഓക്സിജൻ കിട്ടും, എങ്കിൽ പോലും അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനെ അത് ഒരുപാട് പുറകോട്ട് നയിക്കും. സോ ദി മെയിൻ ത്രെറ്റ് ടു ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി വി ഫേസ് ഈസ് ദി ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ. വനനശീകരണമാണ് ഇന്ന് നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രയാസം. 1985-ലെയും 2001-ലെയും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചറാണ്. ബ്രസീലിലെ ആമസോൺ കാടുകളിലെ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചറാണ്. അവിടെ തന്നെ റോണ്ടോണിയ എന്ന് പറയുന്ന ബ്രസീൽ ഏരിയ, ആമസോണിൻ്റെ ഏരിയ വരുന്നതാണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പിക്ചർ 1985 എടുത്തിരിക്കുന്ന പിക്ചറിനകത്ത് ഈ ബേൺഡ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഏരിയ എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുക, അതെല്ലാം ഒരു ചുമപ്പ് നിറത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയലറ്റ് നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത്, വളരെ കുറവായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്നാൽ വെൻ വി ആർ ടേക്കിംഗ് ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻ ദ 2001, 85-ന് ശേഷം ഒരു 15 വർഷത്തിന് ശേഷം 2001-ലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ കാണുന്ന ഇതൊരു സാറ്റലൈറ്റ് പിക്ചറാണ്. ആ സാറ്റലൈറ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ നേരത്തെ വളരെ ഗ്രീനറി ആയിരുന്ന ഒരു ഏരിയ മൊത്തം വീണ്ടും ടൗൺഷിപ്പുകളോ മറ്റും എല്ലാം വന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാം അതെല്ലാം ക്ലിയർ ചെയ്തു. എന്തായിരിക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം വീണ്ടും ആ വയലറ്റ് കളറുള്ള പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ ലെവൽ അവിടെ കൂടിയിരിക്കുകയാണ്. So this shows that the very much impact of the human interventions and making that clearing of the forest, ആ ഏരിയയിലുള്ള ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക, അവർ ക്ലിയർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിർബാധം. ഇപ്പോൾ ആമസോണിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ആമസോൺ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ആമസോൺ കാടുകളാണ് ലോകത്തിൻ്റെ ശ്വാസകോശമായി ആക്ട് ചെയ്യുന്നത്. എബൌട്ട് 20% ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ ഓക്സിജൻ സപ്ലൈ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈസ് ഫ്രം ദിസ് ആമസോൺ. ആൻഡ് അത് ഇവിടെ ആ ഭാഗത്താണ് ഇപ്പോൾ എന്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ എഫക്റ്റ് കൂടുതലാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ലോകത്ത് നിന്ന് ധാരാളമായി ഓക്സിജൻ സപ്ലൈക്കും നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള റോളിലുള്ള ഈ ഫോറസ്റ്റ് നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ്റെ റേറ്റ് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക. പല സ്ഥലത്തും നമുക്ക്
ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ മറ്റൊരു പിക്ചർ എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ 2010 മുതൽ 2030 വരെയുള്ള കാലഘട്ടം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡീഫോറസ്ട്രേഷനെ പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഇതാണ്. അപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അറിയാം, നമുക്ക് എന്താ ഈ സൗത്ത് അമേരിക്കൻ ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതലായും എന്ത് നടക്കുന്നത്, ധാരാളമായി ലോസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആഫ്രിക്കൻ ഏരിയയിൽ അതേ കണക്ക് തന്നെ ധാരാളമായി ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ്റെ എഫക്റ്റ് കൂടി അത് മറ്റൊരു പിക്ചറാണ്, നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇതൊരു 1970-ലെയും 1990-ലെയും ഒരു ഏരിയയിലെ മലയ എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സുമാത്ര ഐലൻഡ്സിനകത്ത് ഇന്തോനേഷ്യയിലുള്ള സുമാത്ര ഐലൻഡുകളുടെയും തുടങ്ങിയ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള അവിടുത്തെ ഒരു ഫോറസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ പിക്ചറാണ്. 1970-കളിലും 1990-കളിലും തൊട്ട് താഴെ സുമാത്ര ഐലൻഡ്സ് നോക്കിയാൽ 1900-കൾ, 1960-ൽ, 2000-ൽ, 2010-ൽ എത്രത്തോളം കമ്പാരിസൺ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ഈസ് അനദർ മെയിൻ ത്രെറ്റ് ടു ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നേരിടുന്ന മറ്റൊരു വലിയ പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഡീഫോറസ്ട്രേഷനാണ്. ഇഫ് ഡീഫോറസ്ട്രേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ഇൻ ദിസ് വേ, ഇറ്റ് മേ creates another condition called desertification. A term we have to know about the desertification. That means the area become a desert. ഡെസേർട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദർ ഇസ് നോ പ്രൊഡക്ഷൻ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ സ്ഥലമെന്നേ അർത്ഥമുള്ളതിന്. സോ ദ ഡെസർട്ടിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പോകും. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇറ്റ് മേ ലീഡ് ടു ദി എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് മെനി ഓഫ് ദ സ്പീഷീസ്. സോ ഡിഫോറസ്ട്രേഷൻ ഇൻ എ ലാർജ് സ്കെയിൽ ഇറ്റ് മേ ലീഡ്സ് ടു എ നെക്സ്റ്റ് പ്രോസസ് കാൾഡ് desertification. That's the one. Then another problem that face today is the pollution. Look at the pictures. How much plastic pollution happens because of the human being only. We the human being are depositing all these plastics to the ocean. One of the person that actually taking the on marine turtle and all other organisms which are polluted by their plastic pollution effect. And then look at another picture. All this happens only because of the human activities. Many of the animals are consuming plastic as their food material. How much we know the impact of the plastic on the human being and or any life forms. So every time that's making pollution. Another threat to the biodiversity is the pollution. Pollution as in the form of chemical pollution in the rivers or in the ocean, it may leads to another impact called eutrophication. What is eutrophication? That eutrophication means blooming. Algal blooming is another effect of this eutrophication. When we are depositing more of nitrate and phosphate to the water, നമ്മൾ കൂടുതലായി നൈട്രേറ്റും ഫോസ്ഫേറ്റും വെള്ളത്തിലേക്ക് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ the algae of particular area is increasing, and that is called because of the nutrients such as nitrate and phosphate, the algae of that particular water environment is increasing, and that's called algal blooming. And because of the algae is increasing, the death rate of the algae is also be increasing, and that decayed algae are the bacteria which are making the decayed algae into are also be increasing. Because of the effect of the increased death rate of the algae, the increase of the bacteria which are consuming as or which are doing the degradation of that particular death or decaying algae is also be increasing. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു വെള്ളത്തിനകത്തേക്ക് നൈട്രേറ്റിൻ്റെയും ഫോസ്ഫേറ്റിൻ്റെയും അളവ് അതിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ സ്വാഭാവികമായും ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ആൽഗകളുടെ അതുപയോഗിച്ച് വളരുന്ന ആൽഗകളുടെ എണ്ണം കൂടും. അങ്ങനെ ആൽഗകളുടെ എണ്ണം കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആൽഗകളുടെ മരണത്തെ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡെത്ത് റേറ്റും കൂടും. അപ്പോൾ അതിനെ ഡീക്കേ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ബാക്ടീരിയകളുടെ എണ്ണവും കൂടും. സോ ദ ബാക്ടീരിയ എണ്ണം കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ദിസ് ബാക്ടീരിയ ആർ കൺസ്യൂമിങ് മോർ ഓക്സിജൻ, the dissolved oxygen of that water. ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ അളവ് കൂട്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. അവർ ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഓക്സിജനെ അവർ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങും. ദർ ഈസ് എൻ ഓക്സിജൻ ഡെപ്റ്റ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അവിടെ ഓക്സിജൻ്റെ ഒരു കുറവ് ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് വരും. സോ ഓൾ ദി അതർ ലാർജ് ഓർഗാനിസംസ് സച്ച് ആസ് ദ ഫിഷസ് ആർ ആക്ച്വലി കൺസ്യൂമിങ് ദ ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജൻ ഓഫ് ദാറ്റ് വാട്ടർ. ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ലയിച്ചിരിക്കുന്ന ഡിസോൾഡ് ഓക്സിജനാണ് വലിയ മീനുകളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം ആ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് വളരെയധികം താഴെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അവിടുത്തെ വലിയ ഓർഗാനിസങ്ങളായ പ്രധാനമായി അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫിഷസിനെയാണ്. എ ലാർജ് മാസ് ഡെത്ത് ഓഫ് ദി
larger vertebrates such as fishes. And this picture is that from the Rio de Janeiro യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് വന്നിട്ട് ബ്രസീലിലെ റിയോ ഡി ജനീറോയിലെ എന്താ പറയുക യൂട്രോഫിക്കേഷൻ എഫക്റ്റ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പിക്ചറാണ് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത്. ദിസ് ആൾസോ ബി ടേക്കൺ ഫ്രോം ദ എസെൻഷ്യൽസ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ, ആ ബുക്കിനകത്ത് തന്നെയുള്ള. സോ ദിസ് ഇസ് ദി പൊല്യൂഷൻ. ദ പൊല്യൂഷൻ itself if it happens inside the water, it may leads to the eutrophication, and that's why many of the species are to be evacuated because of the human activity. So all these are the effect of human activity. So look upon another pollution effect of the oil spill. Look at the pictures, how much it affect the especially the marine birds and other marine mammals as well as marine reptiles and fishes. How much the oil spills pollution is affected to the, and it will make an extinction of the many of the species. How this oil is reaching the our ocean? Because of the transportation of the large mass of transportation by of the shipment. ഒരു ഷിപ്പ് നമുക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ കപ്പലിലൂടെ ഈ ഓയിലിനെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ലീക്കേജ് വന്നാൽ അത് നേരെ പോകുന്നത് ആ ഭാഗത്തുള്ള അത് കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അത് എവിടെയാണോ ഏത് കടലിലൂടെ കൊണ്ടുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ കടലിലെ എല്ലാ ജീവികളെയും ഡയറക്റ്റായിട്ട് അപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ലോസിന് കാരണമാകും. ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കെമിക്കൽ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്ന ഈ വ്യക്തിയെ പരാമർശിക്കാൻ നമുക്ക് ഇത്തരം ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് there is a book of Silent Spring that is by Rachel Carson. നമുക്കറിയാം DDT നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് ധാരാളമായി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കെമിക്കൽ ഫെർട്ടിലൈസർ ആയിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ല, ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിരുന്നു. ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിരുന്നു. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ യൂസേജിന് വേണ്ടിയും അഗ്രികൾച്ചറിൽ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ്, അതായത് ജീവികളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൃഷി ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പലതിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി. അതായത് ഒരിക്കലും ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഫെർട്ടിലൈസർ അല്ല, പകരം ഒരു ഇൻസെക്ടിസൈഡ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഇൻസെക്ടിസൈഡിനെ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നിട്ട് ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ, അതായത് ജനിച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെ ശരീരത്തിനകത്ത് 5 ദിവസം 6 ദിവസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിന് കുടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ശരീരത്തിനകത്ത് പോലും DDTയുടെ പ്രസൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെ വന്നെത്തി എന്ന് ബയോമാഗ്നിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന, അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനകത്തേക്ക് കയറുന്ന കെമിക്കൽസ് സാധാരണഗതിയിൽ അത് പുറത്തു പോകാതെ ബോഡിക്കകത്ത് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വലിയ അളവിലാകുകയും അതിൽ നമുക്കുണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്പാക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചും എല്ലാം ലോകത്തോട് ആദ്യമായി പറഞ്ഞു തന്നത് റേച്ചൽ കാഴ്സൻ്റെ ഈ പുസ്തകമാണ്. വളരെ ഫേമസ് ആയ ഒരു പുസ്തകമാണ് സൈലന്റ് സ്പ്രിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന റേച്ചൽ കാഴ്സൻ്റെ ഈ ഒരു പുസ്തകം. അത് കെമിക്കൽ പൊല്യൂഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നല്ലൊരു ധാരണ ലോകത്തേക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ സഹായിച്ച ഒരു പുസ്തകമാണ്. ഞാൻ അതും കൂടെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് പ്രധാനമായും മറ്റൊരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചാണ്. ഈ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതാണ്. ലോകത്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് ദ പിക്ചർ ഇൻ 1880 കാർബണിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൈനസിൽ അതിനകത്തൊക്കെ, അതായത് ആ കാർബണിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ, ഗ്ലോബൽ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് -ഡിഗ്രികളുടെ ലെവലിലായിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ 2017 എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ ലെവൽ വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ തന്നെ മറ്റൊരു പിക്ചർ ഈ രീതിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം 1880 മുതൽ 1940 വരെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ കോൾഡ് ഇയേഴ്സ് എന്ന് തന്നെയാണ് അത് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. കോൾഡ് ഇയേഴ്സ് ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വളരെ താഴ്ന്ന ലെവലിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ആ സമയത്തൊക്കെ ഗ്ലോബലി നമ്മുടെ ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ വളരെ കുറഞ്ഞ് നമ്മളൊരു കോൾഡ് ഇയേഴ്സിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് 1940കളുടെ സമയത്ത് എന്താ ഈ പിക്ചറിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും, ആ സമയത്താണ് സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിൻ്റെ ആ സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ്. ആ സമയത്ത് സ്വാഭാവികമായി ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള അത്തരം ഉപയോഗങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ വാറിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രയാസം കൊണ്ട് അവിടെ എന്ത് വന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെയും നമുക്ക് കാണാം 1960 വരെ അല്ലെങ്കിൽ 1980 വരെയൊക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞ് തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്, അല്ലേ? ടെമ്പറേച്ചർ ലെവൽ കുറഞ്ഞ് തന്നെ നിൽക്കുന്നത്. ബട്ട് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ടൈം ദർ ഈസ് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ temperature because of the impact of the increase of carbon dioxide. Carbon dioxide is another impact that is directly have an impact on the global climate change, and that leads to a hot years. അതാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുക 1980 ശേഷം ഇന്നത്തെ വർഷങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഹോട്ട് ഇയേഴ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ അനദർ ത്രെറ്റ് ടു ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഓർ ദി റീസൺസ് ഫോർ ദി എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഈസ് ദ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച്, ആൻഡ് ദിസ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ച് ഈസ് മെയിൻലി ഡ്യൂ ടു ദി ഇൻക്രീസ്ഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. So the another threat to the biodiversity is the carbon dioxide increase, as well as it may leads to the global climate change. So the climate change, what happens when they increase the temperature, it may have an impact on the polar regions, and it may leads to the increase of the ocean level.
സ്വാഭാവികമായി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ ഗ്ലേഷ്യേഴ്സിനകത്തിരിക്കുന്ന ഈ തണുത്ത ഉറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐസെല്ലാം വെള്ളമായി മാറുന്നു. അതിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ്? നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഓഷനകത്ത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി സീ ലെവൽ റൈസ് നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള നമ്മുടെ എല്ലാത്തരം ഓഷൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും ലെവല് കൂടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ തീരപ്രദേശങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിനകത്ത് എന്താ കാര്യം? ഒരു ഗ്ലോബൽ സിനാരിയോ ആണ്. ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി നമ്മുടെ ഗ്ലോബലി 2 സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോളാർ റീജിയൻസിലെ രണ്ട് ഏരിയയിലും നമ്മൾ ധാരാളമായി ഗ്ലേഷ്യേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐസ് കട്ടകൾ ഉറഞ്ഞിരിപ്പുണ്ട്. ഗ്ലോബലി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവൽ കൂടുകയും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ വെള്ളപ്രദേശം, അതായത് പ്രധാനമായും അതിൻ്റെ സീ ലെവൽ റൈസ് ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സോ ഇറ്റ് മേ ആൾസോ ആൻ ഇമ്പാക്ട്. അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ മഴ പെയ്യാനും കൂടുതൽ ഫ്ലഡ് ഉണ്ടാവാനും അതിനെല്ലാം റിലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും. അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ നിൽക്കുക. അപ്പോൾ അതൊരു അടുത്തൊരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോബൽ ഇൻക്രീസ് ഓഫ് ദ ടെമ്പറേച്ചറാണ്. ഇതേ കണക്ക് തന്നെ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഒരു കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് കൂടെ ഉണ്ട്. ഒരു രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടുത്തെ ജനങ്ങൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന കാർബണിൻ്റെ അളവിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കുകയാണ്, ഈ ഒരു പിക്ചറിനകത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ജനസംഖ്യയുടെ പോപ്പുലേഷൻ്റെയും കാർബണിൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻറ്റിൻ്റെയും നമ്മൾ കമ്പാരിസനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യയൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻ്റ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ കുറവാണ് മറ്റു രാജ്യങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഗ്ലോബൽ സിനാരിയോ നിങ്ങളുടെ ഒരു അറിവിലേക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് ലോകത്ത് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കാർബണിൻ്റെ എത്രത്തോളം അളവ് നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വിടുന്നു എന്നതനുസരിച്ചാണ് ആ കാർബണിൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻറ്റിനെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയുക. ഇതൊരു കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് കാണിക്കുന്ന മറ്റൊരു പിക്ചറാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാകും. ഒരു ആവറേജ് ഒരു വിക്ടോറിയൻ കാർ, അതായത് പഴയ കാലത്തെ നമ്മളൊരു പഴയകാല മോഡലുള്ളൊരു കാറാണെങ്കിൽ ആ കാറിനകത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ അത് വഴിയിലിറക്കി ഓടിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്തുനിന്ന് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബണിൻ്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് കണക്ക് തന്നെ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് ഈ ഒരു പിക്ചറിനെ ഒന്നുകൂടെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ കൃത്യമായി നോക്കാമെങ്കിൽ അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഡർട്ടി എന്നും ക്ലീൻ എന്നും നമ്മൾ 2 പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു ലൈനിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വാഹനങ്ങൾ, ആ വാഹനത്തിനകത്തുനിന്ന് കാർബൺ എത്രത്തോളം പുറത്ത് കൊടുക്കുന്നു അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പഴയ മോഡൽ കാറുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് വളരെ കൂടുതലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം. അപ്പോൾ അതേസമയം നമ്മൾ പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ട്രെയിൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ, ട്രാം ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ബസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഈ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് ഓരോ വ്യക്തിയും നമുക്ക് അതിൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് വിടുന്ന ഫുട് പ്രിൻറ്റിൻ്റെ അളവ് വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു കാർ ഓടിച്ച് 5 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ അയാൾ കൊടുക്കുന്ന കാർബൺ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലുതാണ്. അതേസമയം നമ്മൾ ഇതിനെല്ലാം ഒരു 50 പേർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബസ്സിൽ നമ്മൾ അതിന് പകരം യാത്ര ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ പുറത്തേക്ക് കൊടുക്കുന്ന കാർബണിൻ്റെ അളവ് ആ ബസ്സിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ആയിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് എന്താണ്? വളരെ കുറഞ്ഞിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുക ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ട് അവിടെ 9.7 ഒരു വാല്യൂ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങളുടെ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് കൂടുതലാണ്, പക്ഷേ അവർ പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബണിൻ്റെ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ 0 ആണ്. അവരൊട്ടും തന്നെ കാർബൺ പുറത്ത് വിടുന്നത്. പക്ഷേ അവരുടെ ബോഡിക്കകത്തിരിക്കുന്ന ഇത് ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങൾക്കകത്തിരിക്കുന്ന ബാറ്ററിയുടെ ഡിസ്പോസലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഫുട് പ്രിൻ്റാണ് കുറച്ച് അധികം വരുന്നത്. അതും കൂടെ പരിഹരിച്ചാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങൾ നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇലക്ട്രിക്കൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫുട് പ്രിൻ്റ് ഇപ്പോഴും കൂടുതൽ തന്നെയാണ്. കാരണം അതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്ന ബാറ്ററികളുടെ ഡിസ്പോസൽ അതിനകത്ത് നിന്ന് ആഫ്റ്റർ ദ യൂസ് കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സമയം എന്തായാലും ബാറ്ററിക്ക് ഒരു ലൈഫ് ലോങ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആ ബാറ്ററി റീപ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് എവിടെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും, അത് എത്രത്തോളം അതൊരു വേസ്റ്റാണ്, അതിനനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻറ്റ് ഇപ്പോഴും കൂടുതലാണ്. പക്ഷേ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് പുറത്തേക്ക് വിടുന്ന കാർബണിൻ്റെ അളവ് ഒട്ടും തന്നെയില്ല. കാർബൺ പുറത്ത് വിടുന്നില്ല. അതിനൊക്കെ നോയിസ് പൊല്യൂഷൻ വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു കാർബണിൻ്റെ ഫുട് പ്രിൻറ്റ്. അതായത് നമുക്ക് ഗ്ലോബലി ഒരു കാർബണിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ധാരാളമായി പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്കിത് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും? നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. നമുക്കൊരു വീട്ടിൻ്റെ പരിസരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പരിസരത്ത് കുറേയധികം ഇലകളൊക്കെ വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഓടിപ്പോയി അതെല്ലാം കൂട്ടിക്കെട്ടി എന്ത് ചെയ്യുക, നമ്മൾ കത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിനകത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ കത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു കാർബൺ എന്ന് വരേണ്ടതാണ് ആ കാർബൺ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 50 വർഷമോ 60 വർഷമോ കഴിഞ്ഞ് വരേണ്ട കാർബൺ നമ്മൾ ഒറ്റ നിമിഷം കൊണ്ട് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിലേക്ക് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡായി കാർബണിൻ്റെ
അളവ് കൂട്ടുകയാണ്. നല്ല രീതിയിൽ സർവീസ് ചെയ്യാത്ത വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നമ്മൾ വാഹനങ്ങൾ 15-20 വർഷമൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി ഉപയോഗിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന പുക വളരെയധികം ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. അതെല്ലാം കാർബണിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുന്നതാണ്. നമുക്ക് എത്രത്തോളം ചെറിയ ചെറിയ യാത്രകളാണെങ്കിൽ സൈക്കിളുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ അതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു കാർബണിൻ്റെ ഒരു യൂസേജ് മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സിസ്റ്റങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മുടെ പരിസരത്തുണ്ടാകുന്ന വേസ്റ്റിനെ കത്തിക്കാതെ കാർബണിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ റോള് വഹിക്കാൻ കഴിയും. ഞാൻ അഡീഷണലായി ഒന്ന് പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇതിനെ കൂടാതെ ദർസ് അനദർ മെയിൻ ത്രെറ്റ് ടു ദ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് ദ ഇൻവേസീവ് സ്പീഷീസ്. നമ്മൾ ആരും വിചാരിച്ചുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മനഃപൂർവ്വമായോ certain species are introducing from one area to another area without any scientific study. We can see that there is an African catfish nowadays is culturing in our land. There is another main threat and main problem to the environment, that is African giant snail, and as well as the tilapia is another. All these are the invasive species. When we are making inversion of the species to one area, we are actually introducing certain diseases too. ചിലപ്പോൾ ചില അസുഖങ്ങളെയും കൂടെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതും ഒരു ത്രെട്ടാണ്, നമ്മുടെ ഏരിയ നേരിടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി നേരിടുന്ന വലിയൊരു ത്രെട്ടാണ്. One of my observations from the Ashtamadi lake is here. It is the charu mussel. You can see that there is a charu mussel. Is a invasive species. Nowadays it is making a big problem to the Ashtamadi lake, a Ramsar site in Kerala. Ashtamadi lake എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റാംസർ സൈറ്റാണ്. കൺസർവേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിക്ലറേഷനാണ് റാംസർ കൺവെൻഷൻ. ആ റാംസർ കൺവെൻഷനിലെ പ്രത്യേകമായ വെറ്റ്ലാൻഡുകളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളൊരു കൺവെൻഷനാണ്. അത്തരം കൺസർവേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വെറ്റ്ലാൻഡ് ആയി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന അഷ്ടമുടി കായൽ ഇന്ന് നേരിടുന്ന ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു ചാരു മസിലാണ്. ഈ മസിൽ അതൊരു മസിൽസാണ്, അതൊരു ബൈവാൽവാണ്. ഈ ഒരു കക്കവർഗ്ഗമാണ്. ഈ സാധനം എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ എത്തിയെന്നുള്ളത് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് അത് അഷ്ടമുടി കായലിലെ ഒരുപാട് ഏരിയയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക, അവിടുത്തെ നേറ്റീവായ പല കക്കകളുടെയും ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത രീതിയിൽ വളരെയധികം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ ദാറ്റ് ഇതെല്ലാം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഒരുപാട് ത്രെട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള ജീവികളെയും IUCN എന്ന് പറയുന്ന ഇൻ്റർനാഷണൽ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നേച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഘടനയുണ്ട്. ആ സംഘടന പല ജീവികളെയും എന്തായിട്ട് എൻഡേഞ്ചേർഡ് എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ എൻഡേഞ്ചേർഡ് കാറ്റഗറിയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തിയ കേരളത്തിനകത്തുനിന്നുള്ള 2 സ്പീഷീസുകളും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് ലയൺ ടൈൽഡ് മക്കാവ്, സിംഹവാലൻ കുരങ്ങെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. നമ്മുടെ സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്ക്, ഇവിടെ പാലക്കാടുള്ള സൈലൻറ്റ് വാലി നാഷണൽ പാർക്കിൽ പ്രധാനമായും ഈ ജീവിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു. പിന്നെയുള്ളതാണ് നീൽഗിരി ഥാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന നീലഗിരി ഥാർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. വരയാടെന്ന് പറയുന്ന മൂന്നാറിലെ വരയാടെന്ന് മലയാളത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നത് ആ നീലഗിരി താർ അത്തരത്തിലൊരു എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസാണ്. നീലഗിരി ബ്ലൂ റോബിൻ അതൊരു മറ്റൊരു എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസ് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. മലബാർ ഗ്ലൈഡിംഗ് ഫ്രോഗ് ഒരു എൻഡേഞ്ചേർഡ് സ്പീഷീസാണ്. ഇഫ് യു ആർ not conserving all this organism, it may leads to extinction of this animal. That indication is done by the endangered categorization. If we are not conserving that particular area of the particular environment of these organism, it may leads to the extinction of that organism, so that the IUCN give these animals as endangered. So one of the 4 endangered organisms, especially many of the other plants are there. Here I mention only the 4, and these are another endangered species from the India itself, that is tiger as well as the lion and South Asian river dolphin, also an endangered species from India. So all these are the endangered animals we discuss. Or this endangered എന്ന് പറയുന്ന കാറ്റഗറിയിൽ ആനിമലിനെ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആ ആനിമൽസിന് വേണ്ടി ഒരു സംരക്ഷണം നമ്മൾ നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പം ലോകത്താകമാനം ഈ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളെല്ലാം എല്ലാ ജീവികളെയും അങ്ങ് പൂർണ്ണമായും ഇങ്ങനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ്. അങ്ങനൊരു വിചാരമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടായത്. അങ്ങനെയല്ല, മനുഷ്യൻ മാത്രമേ ഈ പറയുന്ന ജീവികളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ സംരക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ചില പ്രവൃത്തികൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്ക് ഉദാഹരണമായി നമ്മുടെ നാഷണൽ ആനിമലായ
ടൈഗറിനെ ഇന്ന് ലോകത്ത് ടൈഗർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള ഒരു പ്രദേശമായി ഇന്ത്യ മാറിയെങ്കിൽ 1972 ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഒരു മോഡൽ പ്രോജക്റ്റാണ്. ആ പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്നാണ്. ആ പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗറിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ന് ധാരാളമായി കടുവകളെ, ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ മൃഗമായ കടുവയെ, അല്ലെങ്കിൽ പാന്തര ടൈഗ്രിസ് എന്ന സയൻറ്റിഫിക് നെയിമുള്ള കടുവയെ ഇന്ന് സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സംരക്ഷിച്ചു പോകുന്നതിന് വളരെ അധികം കാരണമായത് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു പ്രോജക്റ്റ് ഉണ്ട്. അതാണ് പ്രോജക്റ്റ് എലിഫൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. 1992 തുടങ്ങിയത്. അതേ കണക്ക് തന്നെ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു പരിപാടി 72 തന്നെ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ക്രൊക്കഡൈൽ കൺസർവേഷൻ പ്രോജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരവും ചർച്ച ചെയ്തത് ത്രെറ്റ്സ് ടു ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയാണ്. ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് നേരിടുന്ന ഭീഷണികളെക്കുറിച്ചാണ്. പക്ഷെ ആ ഭീഷണികൾ മാത്രമല്ല, മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, മനുഷ്യൻ ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ഒരുപാട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത്. പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ ഇന്ത്യയുടെ ലോകത്തിനുള്ളൊരു മാതൃകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജീവിവർഗത്തിനെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത്, അങ്ങനെ സംരക്ഷിച്ചാൽ ആ ജീവിവർഗത്തിന് നാശമുണ്ടാകാതെ കുറേ നാളും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതിന് ഏറ്റവും ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഇന്ത്യ നടത്തിയ 72 മുതൽ 1972 മുതൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രോജക്റ്റ് ടൈഗർ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാം. അതേപോലെ മോഡൽ പ്രോഗ്രാമായ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാം ലോകത്താകമാനമുണ്ട്. അത്തരം കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വരുന്ന ചില സെഷൻസിൽ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ ഇന്ന് ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ സെഷൻസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇനിയും നമുക്ക് മറ്റു ചില പോർഷൻസുമായി കണ്ടെത്താമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഇത്ര നേരം കേട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും ഒന്നുകൂടെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. ഈ അവസരത്തിന് KU പാഠശാലയോടും ഉള്ള നന്ദിയും കൂടെ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു.